Today's I will start the part 2 clinical pharmacy. Chapter number 2 modern and dispensing aspects. Here are the important points in this chapter: introduction, patient counseling, advice for the use of common drugs, medication, history. First point is introduction. Since the prescription has been the only link between the physician, pharmacist, and the patient, following the prescription and dispensing of the medicine, it is expected that the patient will follow the instruction by the label. But in India, a major population is living in the rural and urban areas according to the NCP's National Council of Patient Information and Education Survey. The reasons of non-adherence to the instruction are summarized as. Here are the reasons of non-adherence to the instruction. NCP survey. First column serial number, second reasons non-adherence, and population in percent. First, some patients have a busy schedule, 52% population. Away from the home, 46% population. Then change in the daily routine, 45% population. Negligence, 20% population. Hesitation, 70% population. Confusion about the directions of the dose, 40% पॉप्युलेशन. याच्यामध्ये काय आहे तर काही पेशंटचं शेड्यूल बिझी असल्यामुळे ते आपल्या सांगितलेल्या गोष्टीचे पालन करत नाहीत. असे किती पेशंट असतात तर 52% आहेत. दुसरा म्हणजे ज्यांच्या हॉस्पिटलपासून घर लांब आहे त्यांनी काय केलं तर असे 46% आहेत. ज्यांचे चेंज इन द डेली रुटीन ते 45% आहेत. आणि जे ऐकतच नाहीत असे 20% आहेत. आणि ज्यांचे करू की नको असं ज्यांचं होतं असे किती पर्सेंट पॉप्युलेशन तर 17%. आणि काही लोक असे असतात की कन्फ्युजन असतं त्यांचं डायरेक्शनमध्ये डोसमध्ये कसं तर ते 14% आहेत. देन नेक्स्ट, सक्सेस ऑफ ड्रग थेरपी मेनली डिपेंड ऑन अधेरन्स, कॉम्प्लियन्स अँड इलिटरेसी अँड लॅक ऑफ द नॉलेज कॉम्प्रायझेस नॉन ऑर पोर कॉम्प्लियन्स. तर त्यांचं सक्सेस कशावर डिपेंड असतं तर त्यांच्या अधेरन्स आणि कॉम्प्लियन्सवर डिपेंड असतं ड्रग थेरपीचं. देन नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव्ह दिस पेशंट एज्युकेशन इज द मस्ट. मग ह्याचं इम्प्रूव्ह कशावर डिपेंड असतं तर त्याच्या पेशंटचं एज्युकेशन होणं हे खूप नीडफुल आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट इज द फार्मासिस्ट play a major role in guiding of the patient on prescribed drug and counseling them about the proper and safe use of the medication. इथे फार्मासिस्टचा मेजर रोल आहे की पेशंटला ते प्रिस्क्राईब करून दिलेले ड्रग देणे आणि त्याच्याबद्दल योग्य प्रकारे माहिती देणे किंवा त्याचा कशा प्रकारे एखादी टॅबलेट द्यायची आहे तर ती कशा प्रकारे घ्यायची, त्याची टायमिंग काय, सकाळ संध्याकाळ, नंतर त्याचा म्हणजे साईड इफेक्ट काय होईल खाल्ल्यावर, चुकीच्या वेळेस घेतल्यावर, ते हे सगळं सांगणं फार्मासिस्ट मेजर रोल. Then here are the patient counseling. Next point is patient counseling. Patient counseling can be defined as providing medication information orally in return or by showing pictogram to the patient or their relative on direction of use, precaution, storage and diet. पेशंट काउन्सिलिंग म्हणजे काय तर पेशंटला त्याच्या एखाद्या म्हणजे ड्रगबद्दल माहिती देणे. म्हणजे आपण सांगायचं त्याला हा ड्रग घेतल्यावर काय होईल, कधी घ्यायचा, काय झाल्यावर घ्यायचा, किंवा त्याला लिहून द्यायचं कोणत्या गोळ्या कधी घेणे काय असं असेल ते. बाय शोविंग एखादी जर डेंजर असेल तर त्याचा पिक्टोग्राम असतो त्या टाईपमध्ये, मग त्याचा यूज सांगायचा, प्रिकॉशन चुकीच्या वेळेस घेतल्यावर काय होईल,
ह्या सगळ्या प्रिकॉशन त्या पेशंटला सांगताना घ्यायचे. These are the patient counseling. Then location for counseling center. First point, the ideal location for counseling center is near to the OPD dispensary, as the hospital pharmacy in the very big hospitals run round the clock in shift. Then most of the OPD prescription come to the main pharmacy and it may handle nearly more than 1,000 per day. Thereby most of the patients will be benefited. Then the materials used for patient counseling are categorized into the following group. मग लोकेशन फॉर काउन्सिलिंगमध्ये काय आहे तर जे आयडियल लोकेशन काउन्सिलिंगचे जे सेंटर आहे ते OPDच्या आसपास असणे खूप गरजेचं आहे. देन मोस्ट ऑफ OPD काय करतात तर प्रिस्क्राईब करतात मेन फार्मासिस्टला की ते OPDमधून जास्त प्रिस्क्रिप्शन येतात ते फार्मासिस्टकडे येणार, त्यामुळे पेशंटला फायदा होणार, म्हणजे 1000पेक्षा जास्त पण येईल अशा प्रकारे. देन in this point, first point is library source, then second is counseling aids, use of pictogram. In library sources, textbooks, reference books, CIMS, IDR and ASHP guidelines. Then counseling aids, inhalers, nebulizers and sprays. And these are the pictogram. हा कशाचा आहे तर लहान मुलांपासून लांब ठेवायच्या त्या गोळ्या, अशा डेंजर ड्रग असतो तो म्हणजे मुलांच्या हातापर्यंत गेला नाही पाहिजे अशा ठेवायच्या त्या, कारण ते डेंजर असतं स्मॉल चाइल्डसाठी. ओके. देन नेक्स्ट इज prior to counseling of patient, a pharmacist must know the past history related to the various disease like diabetes, hypertension, liver and renal impairment, etc. or allergic reaction to the drug taken previously. एखादा जर पेशंट हॉस्पिटलमध्ये आला तर त्याच्याबद्दल आपल्याला काही गोष्टी माहीत नसतात, त्यामुळे त्याची हिस्ट्री, पेशंटची हिस्ट्री घेणे हे फार्मासिस्टचं कर्तव्य आहे. त्याला आधी म्हणजे तो आलाय तर त्याच्या आधी त्याला कोणता आजार होता का, एका डायबिटीज असेल, हायपरटेन्शन असेल, लिव्हरचा एखादा त्रास असेल, रिनल इम्पेअरमेंट असेल, किंवा दुसऱ्या कुठल्या गोळ्या घेतल्यानंतर त्याला एखाद्या ड्रगची ॲलर्जी होते का, असं विचारणं हे खूप गरजेचं आहे. देन नेक्स्ट इज the counseling information of pharmacist can be delivered with an appropriate meaning and simple language is summarized below. First, on administration of the drug. तर औषधे घेताना कोणती काळजी घ्यावी. First, do not take on empty stomach or with a milk food. Do not swallow the tablet or chew it. Shake well before use in case of liquid. मग इथे काय सांगितले आहे की कोणतीही गोळी घेताना जर एखादी उपाशीपोटी घ्यायची असेल तर त्यांना सांगायचं की त्यावेळेस घ्यायचे, किंवा डू नॉट टेक एम्प्टी स्टमक ऑर विथ, जर ती त्यांना सांगायचं की जेवणाच्या आधी घेऊ नका किंवा दुधासोबत किंवा जेवताना घ्यायचे नाही म्हणून. नंतर डू नॉट स्वॅलो द टॅबलेट ऑर चेव इट, ती गिळायची नाही तर चेविंग करायची. शेक वेल बिफोर यूज इन केस ऑफ लिक्विड, एखादं लिक्विड असेल तर त्याच्यामध्ये जे पार्टिकल आहेत ते बॉटलच्या बॉटमला जाऊन बसतात, त्यामुळे ते डायरेक्शन लिहिणं खूप महत्त्वाचे आहे, किंवा त्यांना सांगणं की शेक वेल बिफोर यूज, म्हणजे ते घेण्याआधी असं बॉटल शेक करून घ्या म्हणून लिक्विडच्या बाबतीत. देन डोसेज शेड्यूल टू बी टेकन पर डे.
दररोज घ्यायच्या कशा घ्यायच्या ते सांगणं खूप महत्त्वाचं आहे. डू नॉट यूज द लीड ऑफ बॉटल टू टेक अ लिक्विड मेडिसिन. म्हणजे काय तर त्यांना सांगायचं की बॉटलचे जे लीड आहे त्या बॉटलच्या लीडने लिक्विड घेताना घ्यायचं नाही, तर सेपरेट त्याच्यासाठी टोपण दिलं जातं त्याने घ्यायचं म्हणून. देन नेक्स्ट इज second, on the proper and safe use of medicines. The proper direction for use of the drug should be given. In case of the eye drops, how to apply the dropper on container and install the solution. याच्यामध्ये काय करायचं की त्यांना एखादा आय ड्रॉप असेल तर तो कसा हँडल करायचा हे सांगायचं. ते लावायचं कसं, डोळ्यात सोडायचं कसं. तर जो आय ड्रॉपच्या जे सेंटरचा जो पोर्शन असतो त्याच्या तिथे टचिंग झालं नाही पाहिजे अजिबात फिंगर्सचं, कारण तिथे कंटॅमिनेशन होऊ शकतं. हे सांगणं हे खूप मस्त आहे. देन ड्युरेशन ऑफ द कोर्स फॉर विच ड्रग्स हॅज टू बी टेकन. कधी घ्यायचं आणि कधी नाही हे पण सांगायचं. Then do not go for the concurrent administration of the drug prescribed at the scheduled time dose. ज्यावेळेस जो ड्रग सांगितला आहे त्यावेळेस घ्यायचा, कधी पण सलग किंवा आता सकाळी घेतलाय तर संध्याकाळी असं ज्या त्या टायमिंगला सांगितलं त्या टायमिंगला घ्यायचा. असं सलग कॉन्करंट ॲडमिनिस्ट्रेशन ड्रगचं झालं नाही पाहिजे. देन ऑन स्टोरेज ऑफ मेडिसिन. स्टोअर इन द ड्राय अँड कूल अँड डार्क प्लेस. ड्रग हा कोरड्या जागेत, कूल आणि डार्क प्लेसमध्ये स्टोअर करायचा. देन एक्सपायर्ड मेडिसिन शुड बी डिस्कार्डेड. जे एक्सपायर्ड झालेले टॅबलेट किंवा सस्पेन्शन जे असेल ते डिस्कार्ड करायचं, हे पण त्यांना सांगायचं. देन कीप द मेडिसिन अवे फ्रॉम द रिच ऑफ चिल्ड्रन्स. इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट. जे लहान मुलांपासून ही औषधे जे डेंजर असतात मुलांसाठी ते त्यांना सांगायचं, लांब ठेवा लहान मुलांपासून म्हणून. देन ॲडव्हान्टेजेस और सिग्निफिकन्स ऑफ द पेशंट काउन्सिलिंग. ensure safe use and proper storage of medicine. Then medication error are summarized because of general advice to the patient on prescribed drug. ड्रग घेताना एरर कमी होणार कारण फार्मासिस्टने दिलेल्या ॲडवाईस दिल्यामुळे. जर आपण त्यांना प्रॉपर सजेशन दिलं कशा घ्यायच्या कशा नाही हे सांगितलं तर त्यांच्याकडून चुका ह्या कमी होणार. देन एज्युकेशन. द हेल्थ कम्युनिटी कॅन बी एज्युकेटेड ऑन द एपिडेमिक्स, endemics and health education etc. Then awareness. It is essential to maintain the role of pharmacist and service rendered by the pharmacist to the society. फार्मासिस्ट काय आहे की त्यांनी सर्व्हिस awareness. It is essential to maintain the role of pharmacist and service rendered by the pharmacy to the society. Then success of therapy. Adequate information delivered by the pharmacist during these ward visit hasten the well-being of the patient. तुम्ही त्या पेशंटला पुरेशी माहिती देणे हे खूप गरजेचं आहे. Then prestige and image. The service given on advice and patient counseling to the health community help in building of the prestige and image to the hospital. जर तुम्ही बेटर काउन्सिलिंग दिली तर ते तुमच्या हॉस्पिटलचे नेम इन्क्रीज होणार. ओके. देन नेक्स्ट पॉईंट, ॲडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग. A patient may have full intention of complying with the therapeutic reasons, but non-compliance may occur due to poor understanding of instruction of the drug administration or due to incorrect measurement of the dosage, etc. In
Many cases the direction for use are not clear. Example, take as directed or as needed. Then याच्यामध्ये काय सांगितलं की पेशंटला वाटते की तो रे रेजिमन पाळावे किंवा जो ड्रग सांगितला आहे तो योग्य पद्धतीने घ्यावे, पण त्यात काही अडथळा येतो. त्याला ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन कसा करायचा किंवा ते चुकीचा डोस घेतात इन मेनी केसेस, की त्यांना हे माहीत नसतं की त्यांनी दिलेल्या म्हणजे जी डायरेक्शन दिली तशी घ्यायचं की आपल्या गरजेनुसार घ्यायचं, असं त्यांचा मिसअंडरस्टँडिंग होते त्या तिथे. देन नेक्स्ट, इन सच केसेस द रेट ऑफ द नॉन कॉम्प्लियन्स इज व्हेरी हाय which can be reduced by effective communication between the pharmacist and the patient. The simple advice for the use of drugs by the pharmacist will provide compliance to the greater extent. In such cases, non-compliance होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत आणि ते पेशंट आणि फार्मासिस्टच्या संवादातून कमी करू शकतो. ओके, here are the some commonly drugs used and advice for the use of drugs. जर याच्यामध्ये ड्रग दिलेत आणि तो कधी घ्यायचा आणि कधी नाही ते सांगितलेलं आहे. सॅलिसिलेट्स, जर सॅलिसिलेट दिला तर त्यांना ॲडवाईस काय द्यायची की डू नॉट टेक ऑन द एम्प्टी स्टमक. देन टेट्रासायक्लिन दिला तर ॲडवाईस काय द्यायची, डू नॉट टेक विथ मिल्क ऑर अँटासिड. ते मिल्क सोबत किंवा अँटासिड सोबत घेऊ नका असं त्यांना ॲडवाईस द्यायची. देन अँटासिड टॅबलेट ॲडवाईस, चेव डू नॉट स्वॅलो. देन फॉर द ड्रग बिसास्कोडाईल ॲडवाईस, डू नॉट टेक अँटासिड ऑर मिल्क विथिन 1 hour ऑफ द ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन. जर हा ड्रग दिला तर अँटासिड घ्यायची नाही और विथिन जोपर्यंत 1 तास होत नाही तोपर्यंत ॲडमिनिस्ट्रेशन करायचं, ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन करायचं नाही. देन MAO इनिबिटर्स ॲडवाईस, अवॉइड चीज, चॉकलेट, अल्कोहोलिक बिहेवियर अँड लिव्हर ऑर ईस्ट एक्स्ट्रॅक्ट. जर हा ड्रग दिला तर त्यांना चीज अवॉइड करायला सांगायचं, चॉकलेट. देन मोस्ट ऑफ पीपल अल्कोहोलिक बिहेवियर्स असतं त्यामुळे त्यांना हे प्रिकॉशन देणं खूप गरजेचं आहे. देन फॉर द ड्रग अँटी डायबिटिक, जर हा ड्रग दिला तर ॲडवाईस काय द्यायची, अवॉइड द अल्कोहोलिक बिहेवियर्स. देन फिनिटॉइन अँड फिनोबार्बिटल, एक्सपोज युअर सेल्फ टू सनलाईट इन द मॉर्निंग. हा ड्रग दिल्यानंतर सकाळ सकाळी आपल्या स्वतःला उन्हामध्ये जाऊन द्यायचं नाही किंवा उभं राहायचं नाही उन्हामध्ये जाऊन, ते टाळायचा प्रयत्न करायचा. देन डायझेपाम, धिस ड्रग मे कॉजेस द ड्राउजीनेस, सो डू नॉट वर्क विथ डेंजरस मिशनरी अँड डू नॉट ड्राईव्ह अ व्हेकल विच मे रिक्वायर्ड यू टू बी अलर्ट. डू नॉट ड्रिंक अल्कोहोलिक बिहेवियर. डायझेपाम ड्रग घेतल्यानंतर एखाद्याला सवय असते डेंजर मशिनरीमध्ये, पण ते मजबूर असतात ना ते करण्यासाठी, तर ते प्रिकॉशन सांगायचं, जर डेंजर मशिनरीमध्ये काम करायचं नाही किंवा गाडी ही चालवायचं नाही डायझेपाम घेतल्यानंतर, कारण झोप येते, डायझेपाम घेतल्यानंतर झोप येते किंवा असं, त्याच्यामुळे ते त्या पेशंटला डेंजर असू शकतं. देन phenolphthalein, these laxative may color the urine and faces pink. Then aluminum hydroxide, advice, constipation may occur. Then cascara sagrada, advice, it may color the urine pale yellow to reddish brown, avoid the breastfeeding. Then liquid paraffin, advice, do not use for prolonged time. Then diphenhydramine. Then advice, it may causes sedation. Then caffeine, advice, it mildly habit forming. Then boric acid, advice, contraindicated in the children under the 12-year-old.
हा ड्रग 12 वर्षाच्या चिल्ड्रन्सला द्यायचा नाही. देन फिनाइल ब्युटाझोन अँड ऑक्झिफेन suppositories. Advice: insert about 10 minutes before coitus each suppository. Then spermicidal jellies and creams. Advice: cream and jelly should be inserted 10 to 30 minutes before intercourse and must remain in the vagina for 6 to 8 hours afterwards. Then next is ampicillin. Advice: these medicines should be taken on the empty stomach at least an hour before or 2 hours after food. Take it at the proper time even you skip the meal. किंवा ते जेवण पण टाळायचं 2 तास. Then emulsion and suspension. Shake well before use. Then next point is medication history. In medication history, it is the job and responsibility of the pharmacist to take the complete medication history of the patient. Medication history provide the vital important information about the patient. या पॉईंटमध्ये काय सांगितलंय की फार्मासिस्टची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की पेशंटची मेडिकल हिस्ट्री घेणे. त्यामुळे पेशंटची इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन कळते. जर एखादा त्याला आधीच आजार असेल तर त्याची ही इन्फॉर्मेशन आपल्याला कळते याच्यावरून, त्याची हिस्ट्री घेतल्यामुळे. आणि जरी आधी आजार असेल, कोणत्या गोळ्या घेत असेल तर त्याच्यावरून आपल्याला पुढची ट्रीटमेंट करणे हे सोपं जातं. Okay, then next is the objective of the taking medication history of the patient are as follow: to develop a list of the patient's current and past medication history. पेशंटची लिस्ट करायची, कोणत्या घेतल्या आणि कोणत्या आधी कोणत्या घेतल्या आणि आत्ता कोणत्या घेतल्या आणि अगोदर कोणत्या घेतल्या अशी पेशंटची लिस्ट तयार करायची. Then to determine if the patient has allergic or adverse drug reaction with some drugs. एखादा ड्रग घेतला की कोणत्या ड्रगची ॲलर्जी आहे हे कळते. To know about patient self prescribing habits and which over the current counter drug he taken. एखाद्या पेशंटने जर दुसरीकडच्या गोळ्या घेतल्या तर ते समजते त्याच्यावरून. Then to study the ability of the patient to follow the prescribed medication and show compliance. पेशंटने आपण सांगितलेल्या गोळ्या किती घेताय ते कळते. Then to achieve the objective, the pharmacist collect the information by asking the various direct and indirect question. त्याला विचारून त्याच्याकडून इन्फॉर्मेशन मिळते किंवा मिळवणे. The questions to be asked should be then next the questions to be asked should be such that they are not time consuming and providing comfort to both the interview and the patient. जे क्वेश्चन विचारले ते जास्त टाइम लागला नाही पाहिजे. बोथ पीपल कम्फर्टेबल असले पाहिजे. नाहीतर बसायचं 2-2, 3-3 तास त्यांच्यासोबत बोलत, असं झालं नाही पाहिजे. दोघे पण कम्फर्टेबल थोडक्यात विचारून घ्यायचं दोघांचं संभाषण. Then next, initially get the name, address, age, etc. of the patient. To collect the past history of the patient. See if the old medications are available with the patient or ask him about it. Try to find out the patient, know why he was taking a medication and what the side effect if anywhere. फर्स्टली काय करायचं तर पेशंटचं नाव, ॲड्रेस, एज हे पेशंटचं घ्यायचं. देन त्याची पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करायची पेशंटकडून आणि त्याच्याकडे कोणत्या आधीच्या जुन्या गोळ्या असतील तर ते विचारायचं किंवा आधी दुसरीकडून कोणत्या गोळ्या घेतल्या होत्या की नव्हत्या, नंतर तुम्ही कशासाठी घेत होता त्या गोळ्या, हे सगळं त्यांना विचारून घ्यायचं. म्हणजे पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करायची त्यांच्याकडून, जेणेकरून आपल्याला पुढची ट्रीटमेंट करणे किंवा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करणे आपल्याला सोपं जाते. द नेक्स्ट
To find out the self-prescription habit and OTC preference, ask direct questions such as what do you take for headache, cold and fever. त्यांना काय विचारायचं की ह्याच्यासाठी कोणत्या गोळ्या घेता, हेडेक, कोल्ड, फिवर, असे त्यांना काही क्वेश्चन विचारायचे. देन नेक्स्ट, allergic responses of the patient can be known by the direct and indirect question. Patient will explain the allergic response in his own language or term. जर त्याला एखाद्या ड्रगचं जर ॲलर्जी असेल तर तो स्वतःहून त्याच्या स्वतःच्या भाषेमध्ये तो सांगायला लागेल की हा ड्रग घेतल्यावर असं होते, त्या ड्रग घेतल्यावर हे ॲलर्जी होते म्हणून. Okay, next, drug history can assist the choice of the drug in the future. Drug might have a left residual effect after the administration has cased. तुम्ही त्याला फ्युचरमध्ये गोळ्या देणार ते हिस्ट्रीवर ठरवतात, त्या ड्रग हिस्ट्रीवर त्याच्यावरून समजते त्याला कोणत्या गोळ्या दिल्या होत्या आणि कोणत्या नव्हत्या आणि आत्ता कोणत्या द्यायच्या ते त्याच्या ड्रग हिस्ट्रीवरून समजते. ओके, then next is medication history should be taken both for prescribed drugs and for the self medication. He has to detect the side effect, introgenic disease and other consequence of the previous therapy. मेडिकल हिस्ट्री प्रिस्क्राईब ड्रग असेल तरी घ्यायची आणि सेल्फ मेडिकेशनला पण घ्यायची. देन नेक्स्ट इज pharmacist also record the adverse effect of the previous therapy, recognizing of the those guide future treatment and better patient compliance. अगोदरच्या थेरपीची ते ॲडवर्स इफेक्ट रेकॉर्ड ठेवायचे जेणेकरून त्यांना. ओके, here are the finished chapter number 2. Thank you.